හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි මේ දවස්වල කියව ඉන්නේ සලායතන විභංග සූත්‍රය. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ 137 වෙනි සූත්‍රය. ඒ අතර වාරේ අපේ රන්දීර් මහත්තයා කිව්වා මේ අෂ්ට විමෝක්ෂ පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් මතක් කරලා ඊට පස්සේ අපි සූත්‍රයට යමු. Thiruvan Saranai, everybody, and with the permission of the Venerable Mahasangharatna. We have been now reading Sutta 137 from the Middle Length Sayings, that is Salayatana Vibhanga, or the discourse on the exposition on the sixth base. And now Mr. Randir had questioned if we can talk a little bit about these 8 liberations. So we will first talk about that, and after that continue with the sutta. ඔන්න බුදුරජාණන් දේශනා කරන ආනන්දමේ විමෝක්ෂ 8 දෙනෙක්. මොනවද ඒ 8? රූප ධානය ඇත්තේ නීල කසිනාදී රූපයන් ධාන ඇසින් දකි. මේ පළමුවෙනි විමෝක්ෂය. ඒ කියන්නේ රූපාවචර ධාන තමයි පළවෙනි විමෝක්ෂය කියලා කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කසින පදනම් කරගෙන තමයි මේ ධාන උපදවගෙන තියෙන්නේ. ඒවා හරියට මොනවද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ. What is the Pali? අජ්ජත්තං රූප නෑ රූපී රූපානි පස්සතියං පඨමෝ විමුක්ඛෝ. So this is this is Diganika, or which one? From the Mahaparinibbana Sutta. So the first liberation is like this: Rupani Passati, Ajjata, ne? No. Rupi Rupani Passati Patamo Vimokkho. So being of form, one perceives forms. That is the first liberation, and the explanation given was that with the jhana eye one sees the blue kasina something, so which seems to be like something to do, one attains the first the form jhana. රූප ධානය ඇත්තේ. ඒ කියන්නේ රූප ධානය කියන්නේ පළවෙනි දෙවෙනි තුන්වෙනි හතරවෙනි ධාන. නීල කසිනාදී රූපයන් ධාන ඇසින් දකි. මේ පළමුවන විමෝක්ෂයයි. ඊගාට අජ්ජත්තං අරූප සංඤී බහිද්ධා රූපානි පස්සති. අයං ဒ ුතියෝ විමුක්ඛෝ. ආධ්‍යාත්මේ අරූප සංඥා ඇත්තේ බාහිර රූප දකි. ඒ ගැන තියෙන්නේ. So the second one, so the first one is some kind of one of the first 4 jhanas, fine materials jhanas. The second one literally means not being internally not perceiving form, one perceives external forms. That is the second liberation, which the explanation given is like this. ආධ්‍යාත්මෙහි රූප සංඥා නැත්තේ බාහිර රූප සංඥා දකි. මේ දෙවන විමෝක්ෂයයි. එතකොට දැන් මෙතනක් තියෙනවා අජ්ජත්ත බහිද්ද කියන අපි කතා කළේ. මේ තවත් අවස්ථාවක් ඒ කියන්නේ. ඊගාට තියෙනවා සුභන්තේව අදිමුත්තෝ හෝති. අයං තතියෝ විමුක්ඛෝ. පිරිසිදු කසින අරමුණු ධාන ඇසින් දකින්නේ සුභමයයි එහි ඇලුනේ වේ. මේ තෙවෙනි විමෝක්ෂයයි. So they don't සුභන්තේව අදිමුත්තෝ හෝති. අයං තතියෝ විමුක්ඛෝ. Resolve upon the beautiful, let's say, or like nice or beautiful, one is liberated. That is the third liberation, which the explanation, which is probably derived from the commentary, says one perceives the very pure kasina image, and with that one attains the jhana. ඊට පස්සේ සබ්බසෝ රූප සංඥානං සමතික්කම පටික සංඥානං අත්තංගම නානත්ත් සංඥානං අමනසිකාරා අනන්තෝ ආකාශෝති ආකාසානං ඡායතනං උපසම්පජ්ජ විහෙරති අං චතුත්ථෝ විමුක්ඛෝ. ඊගායක තමයි
ආකාසානංචායතනයට පැමිණ වාසය කිරීම. ඒ තමයි හතරවෙනි විමෝක්ෂය. So then the four of them will go, probably. Anyway, so now number 4, 5, 6, and 7 probably are the standard definition of the immaterial attainments, which if it's something like that, completely surmounting the forms and perception, rupa sanyana, pasanyanam. samatikka. Completely surmounted the perception of forms, and by not giving attention to diversity, one with the idea of endless space, one enters upon and abides in the endless space attainment, or sphere of endless space. Akinchanyayatana. Sorry, Akasanyayatana. Sabbaso ආකාසානංචායතනං සමතික්කම්ම අනන්තං විඤ්ඤාණන්ති විඤ්ඤාණංචායතනං උපසම්පජ්ජ විහෙරති අයං පංචමෝ විමුක්ඛෝ. ඒ කියන්නේ ආකාසානංචායතන ඉක්මවා ගිහිල්ලා විඤ්ඤාණංචායතන උපදවාගෙන වාසය කරනවා. මේ තමයි පස්වෙනි විමුක්ඛය. So having transcended the endless space with the idea, endless consciousness, one enters upon and abides in the endless or boundless consciousness sphere. ඊට පස්සේ සබ්බසෝ විඤ්ඤාණංචායතනං සමතික්කම් නත්ති කිංචීති ආකින්චඤ්ඤායතනං උපසම්පජ්ජ විහෙරති අයං චට්ඨෝ විමුක්ඛෝ. සියලු විඤ්ඤාණංචායතනේ ඉක්මවා ගිහිල්ලා කිසිවක් නැතයි ආකින්චඤ්ඤායතන උපදවාගෙන වාසය කරයි. මේ 6 වෙනි විමුක්තියයි. So having completely overcome the transcended, let's say, the sphere of boundless space, boundless consciousness. Boundless consciousness, one with the idea there is nothing, one enters upon and abides in this sphere of nothingness. සබ්බසෝ ආකින්චඤ්ඤායතනං සමතික්කම්ම නේව සංඥා නා සංඥායතනං උපසම්පජ්ජ විහෙරති අයං සත්තමෝ විමුක්ඛෝ. ඒ කියන්නේ සියලු ආකින්චඤ්ඤායතනේ ඉක්මවා ගිහිල්ලා නේව සංඥා නා සංඥායතනේ උපදවාගෙන වාසය කරනවා. ඒ තමයි 7 වෙනි විමුක්තිය. So having transcended everything to do with the sphere of nothingness, one enters upon and abides in this sphere of neither perception nor non-perception. That is the 7th liberation. සබ්බසෝ නේව සංඥායතනං සමතික්කම්ම සංඥා වේදිත නිරෝධං උපසම්පජ්ජ විහෙරති අයං අට්ඨමෝ විමුක්ඛෝ. සියලු නේව සංඥා නා සංඥායතන ඉක්මවා ගිහිල්ලා සංඥා වේදිත නිරෝධය, කියන්නේ සංඥාවගේත් වේදනාවගේත් නිරෝධය උපදවාගෙන වාසය කරනවා. මේ 8 වෙනි විමුක්තිය. ඉමේකෝ ආනන්ද අට්ඨ විමුක්ඛ. මේ තමයි ආනන්ද විමුක්ෂ 8. So having transcended everything to do with the neither perception nor non-perception base, one enters upon and abides in the attainment of cessation of feeling and perception. So this is the 8th liberation, and Ananda, these are the 8 liberations. එතකොට දැන් මේක දිහා බැලුවාම දල වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ පළවෙනි, දෙවෙනි, තුන්වෙනි විමෝක්ෂ තමයි රූපාවචර ධාන. ඊට පස්සේ හතරවෙනි, පස්වෙනි, හයවෙනි, හත්වෙනි විමෝක්ෂ තමයි අරූපාවචර ධාන. අටවෙනි විමෝක්ෂය තමයි නේව සංඥා නා සංඥා. මේ සංඥා වේදිත නිරෝධ. So now this, if we kind of simplified, so the first 3 liberation have to do with the fine material jhanas. Number 4, 5, 6, and 7 are these 4 immaterial attainments, and number 8 is the attainment of cessation and of perception, feeling and perception. ඔන්න යටට තමයි අෂ්ට විමෝක්ෂ කියලා කියන්නේ. So this is what is called the 8 liberations.
එහෙනම් දැන් අපි සලායතන විභංග සූත්‍රය බලමු. දැන් ඊයේ අපි කතා කළා දැන් මේ පද 36ක් තියෙනවා ඒවා දැනගන්න ඕන. මොනවද? ගේහසිත සෝමනස්සයන් 6ක් තියෙනවා. නෙක්ඛම්මනිස්සිත සෝමනස්සයන් 6ක් තියෙනවා. ගේහසිත දෝමනස්සයන් 6ක් තියෙනවා. නෙක්ඛම්මනිස්සිත දෝමනස්සයන් 6ක් තියෙනවා. ගේහසිත උපේක්ෂාවන් 6ක් තියෙනවා. නෙක්ඛම්මනිස්සිත උපේක්ෂාවන් 6ක් තියෙනවා. ඒතර 6 ඒවා 6යි. අන්න ඒක තමයි මේ පද 36ක් දත යුතුයි කියලා කියන්නේ. So now we are going back to the Salayatana Vibhanga, or the exposition of the sense basis, or 6 sense basis. And yesterday we started reading the part where the Buddha explains, in the summary there is a line where it says 36 stations of beings should be experientially known. So now the explanation about that goes like along these lines. So you have mentally pleasant stations of consciousness, either based on the household life or on renunciation, and each of them is which one of the senses. So that is 12. Then there are unpleasant stations based on the household life, 6 according to the senses, and unpleasant ones based on the renunciation, also along the 6 senses, so another 12. And then the equanimity one based on the household life, again 6 according to the senses. And finally the equanimity based on renunciation, which is another 12, altogether 36. And we have read the kind of description about the pleasant connected pleasant one based on the household life. ඔව් එතකොට පළවෙනි 6 තමයි ගේය නිශ්චිත සෝමනස්සය 6 දෙන. ඒ කියන්නේ ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප මනෝරම්‍ය ලෝකාංශ ප්‍රතිසංයුක්ත චක්ෂු විඤ්ඤාය රූප ඒව නිසා ඇති වෙන සෝමනස්. සද්ද නිසා, ගන්ධ නිසා, රස නිසා, ස්පර්ශ නිසා, ධම්ම නිසා ඇති වෙන සෝමනස තමයි පළවෙනි සෝමනස් 6. දැන් අපිට කියන්න තියෙන ඊගාව එක විදර්ශනා නිශ්චිත සෝමනස්සය 6 දෙන. So then these 6 kind of pleasant ones based on the household life, there were forms coming through the eye are considered that are pleasant, likable, and so on, and one is happy about that, or one remembers some sights that one has seen and one is happy about that. And similarly for the other senses, so one hears something or remembers hearing something and so on. So this happiness derived from that is this kind of pleasantness derived or based on the household life. Now we are going to read the Nekkhamma Somanasa, the pleasantness based on renunciation, or as it explained in the commentary, is the insight practice kind of pleasantness. තත්ත කතමානිච්ච නෙක්ඛම්මසිතානි සෝමනස්සානි. එහි නෙක්ඛම්මයේ අසුරු කරගත් සෝමනස් 6 මොනවාද? රූපානං ත්වේව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාම විරාග නිරෝධ. ඒ රූපයන්ගේම අනිත්‍යත්වය දැනගෙන විපරිණාමයේ විරාගයේ නිරෝධය දැනගෙන උබ්බේචේ රූපා ඒතරහිච සබ්බේතේ රූපා අනිච්චා දුක්ඛ විපරිණාම ධම්මාති. ඉස්සර රූපත් දැන් රූපත් ඔක්කොම අනිත්‍යයි දුක්ඛයි විපරිණාමයි කියලා දැනගෙන ඒවම හිතන් යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතෝ uppajjati සෝමනස්ස. මේ විදිහට යථාභූත වශයෙන් දකින්න එක්කෙනාට සෝමනසක් උපදිනවා. යං ඒව රූපං සෝමනස්සං ඉදං උච්චති නෙක්ඛම්මසිතං සෝමනස්සං. අන්න ඒ වගේ සෝමනසට තමයි නෙක්ඛම්ම නිශ්චිත සෝමනස්සය කියලා කියන්නේ. රූපය දැන් ඒවත් ඉස්සර ඒවත් අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා යථාභූත ඥාණයෙන් දකින්නකොට ඇති වෙන සෝමනස තමයි
නෙක්ඛම්ම නිස්සිත සෝමනස්ස. ඒක ඒ වගේම සද්ද ගැන, ගන්ධ සුවඳ ගැන, රස ගැන, ස්පර්ශ ගැන, ධම්ම ගැන මේවා අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියලා ඉස්සර තියුච්චේවත් එහෙමයි කියලා යථාභූත ඥාණයෙන් දකිනකොට ඇති වෙන සොම්නස තමයි නෙක්ඛම්ම නිස්සිත සෝමනස්සය යන් 6. නෙක්ඛම්මසිත. yes. නෙක්ඛම්මසිත. නෙක්ඛම්මසිත ඒක සිංහලෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් නෙක්ඛම්ම විදර්ශනා ශ්‍රිත කියලා මේ අටුවා විදර්ශනා කියන එක තමයි එතන දාලා තියෙන්නේ. නෙක්ඛම්ම කියලා කියන්නේ විදර්ශනා. So herein, what are the 6 kinds of mental pleasantness based on renunciation? When knowing the impermanence, change, detachment, and cessation of forms, or like dispassion of forms, one sees it as it actually is with proper wisdom, that forms, both formally and now, are all impermanent, suffering, and subject to change. This mental pleasantness arises as such pleasantness as this is called the joy based on renunciation, or as it's explained by, in the commentary, this is something that happens within the insight practice. ඊට පස්සේ තත්ත කතමානිච්ච ගේහසිතානි දෝමනස්සානි. Among you. So then likewise we apply this for the other 5. So these sounds, smells, tastes, touches, and mental objects. So when one sees them impermanent and the dispassion, cessation, and that both the ones experienced now or any other time, they are suffering, impermanent, and changing, and then a kind of this pleasantness arises from that understanding, and that is the pleasantness based on renunciation. දැන් මේක වෙනත් වචන වලින් කියන්න පුළුවන්. ඇති වෙන සිත් එක්ක බලනකොට අභිධර්මයට සම්බන්ධ කරලා දැන් ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ගේහසිත සෝමනස්සයෝ 6 දෙනෙක් කියලා. ඒව ඇති වෙන්නේ සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්තෝ විප්පයුත්ත සිත්වල, ලෝභ මූල සිත්වල. දැන් මේ කියවපු ඒවා ඇති වෙන්නේ සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුත්ත කුසල සිත්. So Dhammaraktam said, if we consider the Abhidhammic classification, so the first one would be the Jnana Vipayutta. First one ලෝභ ඥානෙ නෑ දිට්ඨි. දිට්ඨි සම්පයුත්තාරි විප්පයුත්තාරි වෙන්න පුළුවන් නමුත් සෝමනස්ස සහගත. So that would be the greed based pleasant minds, either connected with view or disjointed from view, whereas this second 6 would be the mentally pleasant alobha chitta. දෙවෙනි හය. Yeah. ඔව් අලෝභ. Non-greed mind, either connected with okkama wisdom da nadda. wisdom ඇතුව නැතුව දෙකෙන්. නෑ ඒ ටික ඔක්කොම wisdom ඇතුව යථාභූත ඥාන දර්ශනය. Because the knowing as it really is signifies the knowledge, so that would be the sensual sphere. Sensual sphere minds rooted in like non-greed minds, associated with mentally pleasant feeling, and associated with knowledge or understanding. ඊට පස්සේ දැන් තියෙනවා තත්ත කතමානිච්ච ගේහසිතානි දෝමනස්සානි. ගිහි ජීවිතය හා සම්බන්ධ වූ දොම්නස් 6 මොනවද? චක්කු විඤ්ඤාණ රූපාණං ඉත්තානං කන්තානං මනාපානං මනෝරමාණං ලෝකාමිෂ පටිසංයුත්තානං අප්පටිලාභං වා අප්පටි ලබතෝ සමනුපස්සතෝ පුබ්බේවා අප්පටි ලද්දං අතීතං නිරුද්ධං විපරිණතං සමනුස්සරතෝ උප්පජ්ජති දෝමනස්සං. ඒ කිව්වේ ඇහින් දත යුතු ඉෂ්ඨකාන්ත මනාප
මනෝරම්‍ය ලෝකාමිස හා සම්බන්ධ රූපයන් නොලැබෙනකොට එක්කෝ මේ කලින් ලැබිච්ච ඒවා අහිමි වෙනකොට ඒ කලින් ලැබිලා නැති වෙච්ච ඒවා ගැන සිහි කරනකොට උප්පජ්ජති දෝමනස්සං දෝමනසක් උපදිනවා. යං ඒව රූපං දෝමනස්සං ඉදං උච්චති ගේහසිතං දෝමනස්සං. මේ තමයි ගිහි ජීවිතය ඇසුරු කරගත් දෝමනස. So now this is about the second set, that is the unpleasantness. So first, the 6 unpleasantness based on the household lives. So herein, what are the 6 kinds of unpleasantness based on the household life when one regards as non-gain the non-gain of forms cognizable by the eye that are wished for, desired, agreeable, gratifying, associated with worldliness, or when one recalls that what was formerly not obtained and that has passed, ceased, and changed, this unpleasantness, or sometimes translated here as grief, arises. Such unpleasantness as this is called unpleasantness based on the household life. And then same is repeated for the other senses, like when one not obtains pleasant sounds or not obtains pleasant smells and so on. ඉතින් ඒ රූප ගැන වගේම සද්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ධර්ම නිසා එක්ක අතීතයේ තිබිලා නැති වෙච්ච ඒවා මතක් වෙලා හරි ඇති වෙනවා නම් යම් දොම්නසක්, ඒක තමයි ගේහසිත දෝමනස්සය කියලා කියන්නේ. ඒ දෝමනස්සිත ගැන කියනකොට ඒක වෙන්න පුළුවන් දෝමනස්ස සහගත පටිඝ සම්පයුක්ත අසංකාරික සිත හෝ සසංකාරික සිත හෝ තමයි මේ අවස්ථාවේදී ඇති වෙන්නේ. අන්න ඊට පස්සේ තත්ත කතමානිච්ච නෙක්ඛම්ම සිතානි දෝමනස්සානි. ඊගාට නෙක්ඛම්මේ නැත්නම් විදර්ශනාව ඇසුරු කරගත් දොම්නස් 6 දෙනා මොනවාද? රූපානන්ත්වේව අනිච්චතං විදිත්වා විපරිණාම විරාග නිරෝධං උබ්බේචේව රූපා ඒතරහිච සබ්බේතේ රූපා අනිච්චා දුක්ඛා විපරිණාම ධම්මාති ඒවමේතං යථා භූතං සම්මප්පඤ්ඤා දිස්වා අනුත්තරේසු විමුක්ඛේසු පිහං උපට්ඨාපේති කුදස්සු නාමාහං තදායතනං උපසම්පජ්ජ විහෙරිස්සාමි යදරියා ඒතරේ ආයතනං උපසම්පජ්ජ විහෙරಂತಿ ඉති අනුත්තරේසු විමුක්ඛේසු පිහං උපට්ඨාපයතෝ uppajjati පිහප්පච්චයා දෝමනස්ස යං ඒව රූපං දෝමනස්සං ඉදං උච්චති නෙක්ඛම්ම සිතං දෝමනස්ස. ඒ කියන්නේ රූපයන්ගේ විපරිණාමයේ විරාග නිරෝධ ලක්ෂණය වූ අනිත්‍ය ආකාරය දැක ඉස්සර තිබූ රූපත් දැන් තියෙන රූපත් ඒ හැම රූපම අනිත්‍යයි දුක්ඛයි විපරිණාමයි කියලා මෙහෙම යථාභූතය සම්මක් ප්‍රඥාවෙන් දැකලා අනුත්තර විමෝක්ෂය පිළිබඳ බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ මමත් කොහොමද රහත් වෙන්නේ කියලා මේ ආශාවක් බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආර්යෝ දැන් යම් ආයතනයකට පැමිණ වාසය කරනවද මම කවදද ඒ ආයතනයට පැමිණ වාසය කරන්නේ කියලා අන්න එහෙම හිතනවා. කවදද මම මාර්ගඵල ලබන්නේ? දැන් මෙතන ගැන බැලුවොත් කවදද මම රහත් වෙන්නේ කියලා හිතනවා. මෙසේ අනුත්තර විමෝක්ෂයේ ස්පෘහා, ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු එළවන්නහුට ඒ බලාපොරොත්තු හේතුවෙන් දොම්නස උපදිනවා. මේ බඳු දොම්නසක් වේද මේ විදර්ශනා යුක්ත දොම්නසයි කියලා කියනවා. දැන් මේ භාවනා කරනවා කොයිතින් භාවනා දියුණු වෙන්නේ නැහනේ, නිවන් දකින්නේ නැහනේ, රහත් වෙන්නේ නැහනේ, ගගායන් විදර්ශනාව හා සම්බන්ධ වූ දොම්නසක් ඇති වෙනවා.
අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ නෙක්ඛම්ම නිස්සිත දෝමනස්සය කියලා. ඉතින් ඒක රූප ගැනත් එහෙමයි, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධර්ම ඒ සියල්ල පිළිබඳව එහෙම දොම්නසක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. So herein, what are the 6 kinds of grief or unpleasantness based on renunciation, when by knowing the impermanence, change, dissipation or detachment and cessation of forms, one sees as it actually is with proper wisdom that forms, both formerly and now, are all impermanent, suffering and subject to change. One generates a longing for the supreme liberation in this way: when shall I enter upon and abide in that base that the noble ones now enter upon and abide in? In one who generates in this way a longing for the supreme liberations, this sadness or unpleasantness arises with that longing as condition. Such unpleasantness or sadness as this is called this unpleasantness based on renunciation. ඔව්. And then same is repeated for sounds and so on. එතකොටත් එතනත් දොම්නසක් තියෙන නිසා ඒකත් කිසියම් දෝෂ මූල සිතක් කියලාම තමයි කියන්නේ. දෝමනස්ස වේදනාව තියෙන්නේ දෝෂ මූල සිත්වල විතරයි. So if we a little bit simplified, so somebody sees some form and the wisdom works at that point, but it is followed by this thinking, basically when I become the Arahat finally or something like that. So this like wanting to attain the complete liberation is this kind of this aversion based, because there is this like kind of sadness, unhappiness there. So, but this kind of unhappiness is based on a renunciation. ඔව්. ඊට පස්සේ තත්ත කතමාච්ච ගේයසිතා උපෙක්ඛා. ඊගාට මොනවද? ගිහි ජීවිතය හා සම්බන්ධ වුණු උපේක්ෂාවල් 6. චක්කුණා රූපං දිස්වා උප්පජ්ජති උපෙක්ඛා. බාලහස්ස, මූලහස්ස, පුතුජනස්ස, අනෝදිජනස්ස, අවිපාකජිනස්ස, ආදීනව අනාදීනව දස්සාවිනෝ අසුතෝතෝ පුතුජනස්ස. යා ඒව රූප උපෙක්ඛා රූපංසා නාති වත්තති. තස්මාසා උපෙක්ඛා ගේහසිතානි උච්චති. ඒ කියන්නේ අර ඇහෙන් දකින රූප පිළිබඳවම මෝහය නිසා කෙලස් දවන ක්ලේශාවදිනති. ඒ මෝහය නිසා මේ අශෘතවත් පෘථග්ජනයාට උපේක්ෂාවක් උපදිනවා. රූප ගැන අශෘතවත් පෘථග්ජනයාට රූප උපදිනවා. ඒ රූප නිසා උපේක්ෂාවක් උපදිනවා. ආන්නේ උපේක්ෂාව තමයි ගේහසිත උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම සද්ද නිසා, ගන්ධ සුවඳ නිසා, රස නිසා, ස්පර්ශ නිසා, ධම්ම නිසා අශෘතවත් පෘථග්ජනයාට උපේක්ෂාවක් උපදිනවා. ආන්න ඒකට කියනවා ගේහසිත උපේක්ෂාව කියලා. So now we are coming to the 2 sets of things, this equanimity, one based on household life and one based on the renunciation. So first, the equanimity based on the household life. Herein, what are the 6 kinds of equanimity based on the household life? On seeing a form with the eye, equanimity arises in a foolish, infatuated ordinary person, in an untaught ordinary person who has not conquered his limitations or conquered the results of action, and who is blind to danger. Such equanimity as this does not transcend the form,
That is why it is called equanimity based on the household life. And then same is repeated for the other sense basis like sounds up to mind objects. ඔන්න ඊගාට තත්ත කතමාච නෙක්කම්ම සිතා උපෙක්ක. ඊගාට නෙක්කම්ම නිශ්‍රිත එහෙනම් විදර්ශනාශ්‍රිත උපේක්ෂාව 6 දෙනා මොනවද? රූපානන්තේව අනිච්චතං විදිත්වා. රූපයන්ගේම අනිත්‍යත්වය දැකගෙන විපරිණාම විරාග නිරෝධං විපරිණාමයේ විරාගයේ නිරෝධය දැකගෙන උබ්බේචේව රූපා ඒතරහිත සබ්බේතේ රූපා අනිච්චා දුක්ඛ විපරිණාම ධම්මාති. ඉස්සරත් රූප මෙහෙමයි දැනුත් රූප අනිත්‍යයි දුක්ඛයි විපරිණාමයි කියලා ඒව මේතන් යථා භූතං සම්මප්පඤ්ඤාය පස්සතෝ. මෙසේ යථා භූත වශයෙන් මනා නුවණින් දකින්නේ උපජ්ජති උපේක්ඛාය. උපේක්ෂාව උපදිනවා. යා ඒව රූපා උපේක්ඛා රූපංසා අතිවත්තති. ඒ උපේක්ෂාව රූපේ ඉක්මවා යනවා. තස්මාසා උපේක්ඛා නෙක්ඛම්ම සිතාති උච්චති. ඒ නිසා ඒ උපේක්ෂාවට නෙක්ඛම්ම නිස්ෘත උපේක්ෂාව නැත්නම් විදර්ශනාශ්‍රිත උපේක්ෂාවයි කියලා කියනවා. ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ධර්ම පිළිබඳවත් ආන් එහෙම යථාභූත ඥාණයෙන් දැකීම නිසා ඇතිවන උපේක්ෂාවක් කියලා. අන්න ඒකට තමයි කියන්නේ විදර්ශනාශ්‍රිත උපේක්ෂාව කියලා. So then what are the 6 kinds of equanimity based on renunciation? When by knowing the impermanence, change, dissipation or detachment and cessation of forms, one sees as it actually is with proper wisdom that forms both formerly and now are still are all impermanent, suffering and subject to change. Equanimity arises. Such equanimity as this transcends the form. That is why it is called equanimity based on renunciation. And then the same thing is repeated for the sounds and so on. එතකොට ඒ මේ කරුණු 36 කියලා ඉවර කළා. මොනවද? ගේහසිත සෝමනස්සයයි නෙක්ඛම්ම නිසිත සෝමනස්සයයි 6 12. ගේහසිත දෝමනස්සයයි නෙක්ඛම්ම නිසිත දෝමනස්සයයි 6 12. ගේහසිත උපේක්ෂාවයි නෙක්ඛම්ම නිසිත උපේක්ෂාවයි 6 12. එතකොට 6 6 36. ඊට පස්සේ ඔන්න ඊගාව කොටස. So this is just like again summary. We have these 36 stations of consciousness of beings that should be experientially known, and then the Buddha gives them in these sets of we have the pleasant, mentally pleasant ones, 6 of the based on household life and 6 on renunciation. Then we have mentally unpleasant ones, 6 based on the household life and 6 based on renunciation, and finally 6 equanimous based on the household life and 6 equanimous based on renunciation. ඊගාට තියෙනවා තත්‍රිදං ඉස්සා ඉදම් පජහතාති ඉතිකෝ පනේතං උත්තං කිංචේතං පටිච්චුත්ත. මේ නිසා මේ දුරු කරවයි කියලා යමක් කිව්වා. ඒ කිව්වේ මොකක් ගැනද? తత్ర වික්වේ චානිච නෙක්ඛම්ම සිතානි සෝමනස්සානි තානි නිස්සාය තානි යාගම්ම චානිච ගේහසිතානි සෝමනස්සානි තානි පජහත. මහණෙනි ඒ විදර්ශනා නිස්සිත එහෙනම් නෙක්ඛම්ම නිස්සිත සෝමනස් 6ක් තියෙනවාද? ආන් ඒවා උපදවාගෙන ඒවට පැමිණිලා අර ගේහසිත සෝමනස්යන් 6 දුරු කරන්නට ඕන. තානි සමති ඒ ගේහසිත සෝමනස් 6 ඉක්මවා යන්න ඕන නෙක්ඛම්ම නිසිත සෝමනස් 6 උපදවාගෙන. So then we have this in short line in the summary that was set at the beginning of the sutta, which follows the previous one about the 36 stations of consciousness, and that is a short line which is something like that. Depending on this, abandon that or this.
So then the Buddha says, so when this was said, with reference to what was this said? So there are these 6 kinds of mentally pleasant based on a renunciation. So one, like based on these 6 kinds of pleasantness based on the renunciation, one overcomes the 6 kinds of pleasantness based on the household life. One transcends it and abandons that. ඔව්. එතකොට මේ නෙක්ඛම්මනිසිත සෝමනස්සේ උපදවාගෙන ගේහසිත සෝමනස්සේ ඉක්මවා යනවා. ගේහසිත සෝමනස්සේ දුරු කරනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ తත්‍ර භික්ඛවේ යානිච නෙක්ඛම්මසිතානි දෝමනස්සානි තානි නිස්සාය තානි ආගම්ම යානිච ගේහසිතානි දෝමනස්සානි තානි පජාත තානි සමතික්කමත ඒව මේතයසම් පහනං හොති. මහණෙනි යම් මේ නෙක්ඛම්මනිසිත දෝමනස්සයන් 6ක් තිබුණද අන්න ඒවට පැමිණ ඒව උපදවාගෙන ගේහසිත දෝමනස්සයන් 6 දුරු කරන්න ඉක්මවා යන්න. එතකොට ඒවා දුරු කළා වෙනවා. ගේහසිත දෝමනස්සයන් දුරු කළා වෙනවා. නෙක්ඛම්මනිසිත දෝමනස්සයන් 6 උපදව ගත්තාම. ඒවට ආපුවා. So then there are these 6 kinds of like unhappiness or mental unpleasantness based on a renunciation. So relying and depending on that, one abandons and transcends the 6 kinds of unpleasantness based on the household life. ඊට පස්සේ తත්‍ර භික්ඛවේ යාච නෙක්ඛම්මසිතා උපෙක්ඛා තා නිස්සාය තා ආගම්ම යාච ගේහසිතා උපෙක්ඛා තා පජහත තා සමතික්ඛමත ඒව මේ තාසං පහනං හෝති. ඒව මේ තාසං සමතික්කමෝ හෝති. ඊට පස්සේ අර ගේහසිත උපේක්ෂා 6ක් නෙක්ඛම්මනිසිත උපේක්ෂා 6ක් තිබුණානේ. ඒවා උපයෝගී කරගෙන ඒවට පැමිණ අර ගේහසිත උපේක්ෂා 6 දුරු කරන්න. ඒවා ඉක්මවා යන්න. ඒවා ප්‍රහාණය කරන්න. So then there are these 6 kinds of equanimity based on a renunciation and a relying and depending on those. One should overcome and abandon the 6 kinds of equanimity based on the household life. తత్ర విక్కే యానిచ నెక్కమ్మసితాని దోమనస్సాని తాని నిస్సాయ తాని ఆగమ తాని తాని పచ తత్ర విక్కే చ నెక్కమ్మసిత ఉపేක්ඛා. You have read that one already. ඔව් දැන් මේක කිව්වේ නෙක්ඛම්මනිසිත සෝමනස්සායට පැමිණිලා ගේහසිත සෝමනස්සයන් 6 දුරු කරන්න ඉක්මවා යන්න. නෙක්ඛම්මනිසිත දෝමනස්සයන් 6ට පැමිණිලා ගේහසිත දෝමනස්සයන් 6 ඉක්මවා යන්න දුරු කරන්න. නෙක්ඛම්මනිසිත උපේක්ෂාවන් 6ට පැමිණිලා ගේහසිත උපේක්ෂාවන් 6 ඉක්මවා යන්න දුරු කරන්න කියන කාරණාවයි දල වශයෙන් කිව්වේ. So like we simplified is which the always with the thing that is based on a renunciation, you overcome the same thing based on the household life. So the pleasantness of household life is overcome by the pleasantness of renunciation, unpleasantness of household life by unpleasantness of renunciation, and the pleasantness of equanimity based on household life overcome by the equanimity based on the renunciation. අන්න ඊට පස්සේ අත්තිබික්කවේ උපෙක්ඛා නානත්තා නානත්ත. No. There was one important part we didn't read. How to overcome the nekkhamma domanassa by the nekkhamma somanassa and so on. Kotasakki, you know. Or at least that's in the English version. No. No?
මහණෙනි යම් විදර්ශනාය සිත උපේක්ෂාව සදනෙක් ඇද්ද උන් නිසා යම් ගෘහාසිත උපේක්ෂාව සදනෙක් ඇද්ද උන් හැරපියෝ උන් නික්ම මෙසේ ඔවුන්ගේ ප්‍රහාණය. After the equanimity one is the මහණෙනි මෙහි යම් විදර්ශනාශ්‍රිත සොම්නස්සු සදනෙක් ඇද්ද උන් නිසා යම් විදර්ශනානිසිත දොම්නස්සු සදනෙක් ඇද්ද උන් හැරපියෝ. හරි හරි. ඒ වගේම දැන් ඊගාට එනවා විදර්ශනානිසිත දොම්නස් 6ක් තියෙනවානේ. ඒවා විදර්ශනානිසිත සොම්නස් 6ට පැමිණිලා දුරු කරන්න කියනවා. So this after this basic three comes another section, and so we were so like if I can like this is like my part is like we are kind of left still with the pleasantness based on renunciation and unpleasantness based on renunciation and equanimity based on renunciation left over from overcoming the household life. So then the next section it goes like this. So there is pleasantness based on the renunciation, using and relying on that one overcomes and abandons the unpleasantness based on renunciation. ඊට පස්සේ යම් විදර්ශනානිසිත සොම්නසක් ඇද්ද ඒක විදර්ශනානිසිත උපේක්ෂාවට පැමිණිලා දුරු කරන්න. So then we are like basically left with only two, so to say. So then the next line is, then there is this equanimity based on renunciation and using and relying on that one overcomes and abandons the the mentally pleasant based on renunciation. එතකොට දැන් ඉහළම එක තමයි විදර්ශනානිසිත උපේක්ෂාව. ඒක තමයි අන්තිම හොඳ තැන. ඒ කිව්වේ දැන් මේ කිව්ව පිළිවෙල කිව්වොත් ගේහසිත සෝමනස්ය විදර්ශනානිසිත සෝමනස්යට ඇවිල්ලා නැති කරන්න ඕන. ගේහසිත දෝමනස්ය විදර්ශනානිසිත දෝමනස්යට ඇවිල්ලා නැති කරන්න ඕන. ගේහසිත උපේක්ෂා විදර්ශනානිසිත උපේක්ෂාවට ඇවිල්ලා නැති කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ දැන් මේ හොඳ තුන තියෙනවානේ. يعني විදර්ශනානිසිත සෝමනස්යයි විදර්ශනානිසිත දෝමනස්යයි විදර්ශනානිසිත උපේක්ෂායි. ආන්නේ තුන ගැන කියනවා විදර්ශනානිසිත දෝමනස්ය විදර්ශනානිසිත සෝමනස්යට ඇවිල්ලා නැති කරන්න. ඊට පස්සේ විදර්ශනානිසිත සෝමනස්ය විදර්ශනානිසිත උපේක්ෂාවට ඇවිල්ලා නැති කරන්න. එතකොට අන්තිම හොඳ තැන තමයි විදර්ශනානිසිත උපේක්ෂාව. So if we take it step by step, so whatever comes up, what to do, the end step should be always this equanimity based on renunciation, because that one overcomes even the pleasantness based on renunciation and so on. ඒක ගැන නිකන් වෙනත් පැත්තකින් බලලා කිව්වොත් නිකන් සංඛාරුපෙක්ඛා ඥාණයට එන්න කියනවා වගේ එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. So I'm saying if we look at it from some other direction, we can maybe say that this insight knowledge of equanimity towards formations would might be fitting that. අන්න ඊට පස්සේ අත්තිවික්කවේ උපේක්ඛා නානත්තා නානත්තසිත මහණෙනි නානා ලම්බන මිශ්‍රිත වූ නානත්ව උපේක්ෂාවක් ඇත. නොඑක් ආකාර වූ උපේක්ෂාවක් තියෙනවා. අත්ති උපේක්ඛා ඒකත්තා ඒකක්තසිත. නම් ඒ වගේම ඒකාලම්බන නිශ්චිත වූ ඒකත්ව උපේක්ෂාවක් තියෙනවා. දැන් ඔන්න දැන් මේ උපේක්ෂාව දැන් උපේක්ෂාවට ආවනේ. උපේක්ෂාවට අදාළ කරුණු වගේක් දැන් කියනවා. So then because we kind of ended with this equanimity based on renunciation, there is some more about equanimity. So there is bhikkhu equanimity that is diversified based on diversity, and there is equanimity that is unified based on unity. ඊටසේ කතමාච භික්ඛවේ උපේක්ඛා නානත්තා නානත්තසිත. නොඑක් ආලම්බ නොඑක් අරමුණු හා මිශ්‍ර වුණු උපේක්ෂාව මොකද්ද? අත්ති භික්ඛවේ උපේක්ඛා රූපේසු අත්ති සද්දේසු අත්ති ගන්ධේසු අත්ති රසේසු අත්ති පොට්ටබ්බේසු අයම් භික්ඛවේ උපේක්ඛා නානත්තා නානත්තසිත.
මහණෙනි රූප ගැන උපේක්ෂාවක් න රූපාලම්බනේ උපේක්ෂාවක් තියෙනවා. සද්දාලම්බන, ගන්ධාලම්බන, රසාලම්බන, පොට්ටබ්බාලම්බන වල උපේක්ෂාවක් තියෙනවා. මේ තමයි නොයෙක් අරමුණු හා මිශ්‍ර වෙච්ච උපේක්ෂාව. So, what is this equanimity that is diverse and based on diversity? Is equanimity towards visible forms, equanimity to the sounds, smells, tastes, and touches. So, this is the diverse equanimity based on diversity. කතමාච භික්කවේ උපෙක්ඛා ඒකත්තා ඒකත්ථසිතා. මහණෙනි ඒකාලම්බනෝ ඒකත්ව උපේක්ෂාව මොකද්ද? අත්ති භික්කවේ උපෙක්ඛා ආකාසානං ඡායතන නිස්සිතා. අත්ති විඥානං ඡායතන නිස්සිතා. අත්ති ආකින්චඤ්ඤායතන නිස්සිතා. අත්ති නේය සංඥා නා සංඥායතන නිස්සිතා. අයම් භික්කවේ උපෙක්ඛා ඒකත්තා ඒකත්ථසිතා. මහණෙනි උපේක්ෂාවක් තියෙනවා ආකාසානං ඡායතනය හා බැඳුණු නැත්නම් ඒ නිස්ෘත විඥානං ඡායතන ආකින්චඤ්ඤායතන නේය සංඥා නා සංඥායතනෙහි තියෙන උපේක්ෂාවක් තියෙනවා. ආන්න ඒක තමයි ඒකත්සිත නැත්නම් ඒකත්වය හා බැඳුණු උපේක්ෂාව කියන්නේ. ඒකාලම්බන නිස්ෘත උපේක්ෂාව කියලා කියන්නේ අන්න ඒක. So then what is this unified equanimity based on unity? There is the equanimity associated with the base of ආකාසං boundless space. So then there is also this unified equanimity which is associated with the sphere of boundless consciousness, and another one is associated with sphere of nothingness, and finally one is associated with this sphere of neither perception nor non-perception. ඊට පස්සේ తත්‍ර වික්කවේ යායන් උපෙක්ඛා ඒකත්තා ඒකත්ථසිතා තන් නිස්සාය තන් ආගම්ම යායන් උපෙක්ඛා නානත්තසිතා නානත්තා නානත්තසිතා තන් පජහත තන් සමතික්කමත එවං ඒව මේ තිස්සා පහනං හෝති ඒව තිස්සා සමතික්කමෝ හෝති. ඊට පස්සේ මහණෙනි යම් නානාත්වය හා බැඳුණු උපේක්ෂාවක් වේද ඒක මේ ඒකත්ව උපේක්ෂාවට පැමිණ දුරු කරන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ අර කලින් කියවනේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පොට්ටබ්බ ගැන උපේක්ෂාවක් තියෙනවා කියලා. ඒක තමයි නානත්ව උපේක්ෂාව. ඒක මේ ආකාසානං ඡායතන, විඥානං ඡායතන, ආකින්චඤ්ඤායතන, සංඥානා සංඥායතන උපේක්ෂාවට පැමිණ දුරු කරන්න කියලා කියනවා. So then there is this equanimity that is unified and united, and that relying and depending on that, one should transcend and abandon these diverse equanimity. ඊට පස්සේ අතම්මයතං වික්කවේ නිස්සාය අතම්මයතං ආගම්ම යායන් උපෙක්ඛා ඒකත්තා ඒකත්ථසිතා තම් පජහත. මහණෙනි අතම්මයට පැමිණ. අතම්මය කියන වචනය පැහැදිලි කරලා තියෙන්නේ තෘෂ්ණාව මැඩපවත්වන වුට්ටාන ගාමිනී විදර්ශනා සංඛ්‍යාත අතම්මයතාවය. වුට්ටාන ගාමිනී විදර්ශනා. එහෙන් බැලුවොත් දැන් අර කලින් මං කියවනේ සංඛාරූපෙක්ඛා ඥානෙ විය හැකි කියලා. ඒකම නෙවෙයි ඇත්තේ. දැන් මේ ඔන්න දැන් තමයි විදර්ශනා ඒ සංඛාරූපෙක්ඛා ඥානය හා සම්බන්ධ විදර්ශනාවට එන්නේ මට හිතෙන හැටියට. එතකොට ඒ ඒකත්වය හා බැඳුණු උපේක්ෂාවත් මේ අතම්මයතාවයට පැමිණ දුරු කරන්න කියනවා. තං සමතික්කමත ඒව මේ තිස්සා පහනං හොති ඒව මේ තිස්සා සමතික්කමෝ හොති තත්ත්‍රිදන් නිස්සා ඉදම් පජහතාති ඉති යන්තං උත්තං ඉදමේතං පටිච්ච උත්තං. මේ සඳහා තමයි අර කිව්වේ කලින්ම මෙය නිසා මෙය දුරු කරන්න කියලා. ඒක දැන් මේ කිව්වේ නානත්ව උපේක්ෂාවක් තියෙනවා රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ ගැන. ඒ උපේක්ෂාව ඒකත්ව උපේක්ෂාවට පැමිණිලා දුරු කරන්න.
මොකද ඒකත් උපේක්ෂා කිව්වේ ආකාසානංචායතන ආදී අරූපාවචර ධානය. ඊට පස්සේ ඒකත් උපේක්ෂාවත් අතම්මේතාවය කියන එකට ඇවිල්ලා දුරු කරන්න කිව්වා. මොකද අතම්මේතාවය කියන්නේ උට්ටාන ගාමිනී විදර්ශනා. තම්මේතා නම් වූ තෘෂ්ණාව මැඩලන උට්ටාන ගාමිනී විදර්ශනාව තමයි අතම්මේතාවය කියලා කියන්නේ. අන්නේ අතම්මේතාවයට ඇවිල්ලා අර ඒකත් උපේක්ෂාවත් දුරු කරන්න. ඔන්න ඔය කාරණාව ගැන තමයි කිව්වේ මේ නිසා මේ දුරු කරන්න කියලා. So there is this word atamyata, which the commentary says is in this sutta it refers to insight leading to emergence, that is the insight immediately preceding the arising of the supramundane path. For this affects the abandonment of the equanimity of the immaterial attainments and the equanimity of insight. And here it's translated as non-identification. So anyway, so by depending and relying on this atamyata or whatever it is, non-identification, abandon and surmount equanimity that is unified based on unity. It is in this way that this is abandoned. It is in that way that it is this is surmounted or transcended. So it was in reference to this that it was said therein by depending on this abandon that. එහෙනම් අද දවසට තනින් නතර කරමු. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. So that's it for today. May you be all well and